नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपन को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। यही नुआ वीडियो रे मु निश्चित भाव में आपणकर पार्टनर कौन करेन्ट फिलिंग्स अच्छे आपण प्रति मु निश्चित भाव में वीडियो रे कहबी। आप निश्चित भाव में वीडियो को आरंभ रू शेष पर्यंत देखिए। आ जहाँ आपणकर मनर प्रश्न आपन कमेंट माध्यम हो किंबा मोर कांटेक्ट नंबर देइछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि आउ वीडियो रे स्क्रीन रे चली कौन सी प्रश्न जति आपण पार्टनर को लेकिन थाए तांको मन रे कौन चली से कौन चाहूँगी से कहीं आपण सहित ब्रेकअप कले केबे रियूनियन हेबे आउ तांकर मूल उद्देश्य कौन मु डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम रे कहबी। आउ आरंभ रू शेष पर्यंत वीडियो को देखिए। जदि आप भिडियोटी भल लगुता है आप निश्चिंत लाइक करेंगे न डिसलाइक करेंगे किसी प्रोब्लेम ना। आ निश्चिंत भाव में आप आरंभ रू शेष पर्यंत देखापी ट्राए करेंगे। आ देखो निश्चिंत भाव में भिडियो मध्यम मुझे डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में आप पार्टनर नहीं मुझे निश्चिंत भाव में कहबी। चलो देखा आरंभ करवा। देखु आपण आपण पार्टनर भितर गोटे जितेबले आप डिसाइड कले आउ जे कौन करने आपण पार्टनर सहित आपण फास्ट कहबी। आपण पार्टनर सहित बहुत देखाला फास्ट आपण कौन कले डिसाइड कले जितेबले जितेबले आपण कौन सी प्लेस रे आपण पार्टनर को आपण देखला भितर आपण कौन कले सहित मिसिले कथा भितर आपण भितर गोटे लव अफेक्शन आसला बहुत भल पाइबा आपण भितर सृष्टि है। आपण प्रति एत अट्राक्शन रहिला जे आपण सबकिछि भूली जाए आपण दुई जन बहुत समय बितेले बहुत कथा हेले आ सबकिछि आपण भितर ठीक ठाक सब चलेला सते जेमिति आपण आपण पार्टनर भितर गोटे सुंदर भल पाइबा सृष्टि है। सते जेमिति एक्जाक्टली माने आज मु निश्चित भाव में कहबी ए जितेबाला आप भर गोटे भल पाइबा सृष्टि है जथा मुझे कहूँ जदि आपणकर कि आपण पार्टनर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि किंबा मीन राशि होता है देखिए बहुत कथा ये जो वीडियो आम बनाऊे बहुत कथा आपन को मैच करे न करे बट ऑलमोस्ट जदि भी आप मन में किसी प्रश्न थाए मत पचारि पारती। देखो आम जो से जावा जे फास्ट कथा कहबी जितेबाला आपण भितर खूब गोटे भल पाइबा सृष्टि है आउ एमती बहुत दिन भितर आपण भितर अंडरस्टैंडिंग बहुत भल है आउ कि आपण भितर एमती किसी रहा नहीं सी आपण भितर किसी गुप्त कथा रहा नहीं किसी सिक्रेट रहा नहीं बहुत ट्रांसपेरेंसी है आ बहुत सुंदर भाव में आप परस्पर को बुझाणा है कौन सी कथार मनमनांतर मतामतांतर है ना आउ सते जमी आपण भितर गोटे सुंदर निबिड़ संपर्क सृष्टि है आपण भितर गोटे कंफर्ट जोन क्रिएट है आ प्रत्येक कथार आपण भितर गोटे क्लारिटी रहा गोटे परस्पर भितर बहुत बुझाणा है परस्पर धीरे धीरे भल पाई बहुत सोलमेट हेले आपण बुझिले से आपण बुझिले आपण केयर नेले से आपणकर केयर नेले गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित कले किछि दिन गला परे आपण गोटे एम रखिले गोटे लक्ष्य स्थल रखिले जिते से लक्ष्य स्थल पहुँचा आपण को बहुत स्ट्रगल करिया पहुँचला जिते आपण परस्पर गोटे कनक्लूजन पॉइंट गोटे फाइनल पॉइंट रे पहुँचा कथा प्रमिस करें से आपण भितर कौन है बहुत भल डिस्कसन होगी गोटे सुंदर भाव में आप निज जीवन जापन करने ट्राए कले आ कम्युनिकेशन बहुत भल रहा जुआड़े गले परस्पर सहित कथबार्ता है कि गले बुलाबुली कले रोमांस कले मंदिर गले पार्क गले होटेल गले खियापिया कले गोटे एक सांगे बट सबकि आपण भितर सरला जितेबले कौन है परस्पर भितर आहरी निबिड़ संपर्क ही उठिला कौन करा सते जेमिति कि आउ कौन है जितेबाला आपण भितर सबकि है आपण बहुत किछि संपूर्ण भाव में माने आपण कौन कले बहुत भल संपर्क भितर गोटे
ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନମନାନ୍ତର ମତାମତ ହେଲା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି। ସେଇ କଥା ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆଉ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତେଇଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ମେସେଜ୍ କଲେ, ଆଉ କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ, ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସଡନ୍ଲି ରାଗିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ରାଗିଲେ, ବହୁତ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଆଭଏଡ଼ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲା, ଆପଣ ଏସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ହେଲେ, ସେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କଲେ, ରାଗିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ରାଗଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଲେ, ଆପଣ ସହି ଚାଲିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଗରୁ କଥା ନେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ମନମନାନ୍ତର ମତାମତାନ୍ତର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କାହିଁକି ନା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁରା ଚାଲିଛି, ବହୁତ କଥା ଚାଲିଛି। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ମିଛ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମଉଳିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ଶିଖେଇଲା, ସେ ପର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଅପରଚୁନିଟି ଦେଲେ, ଆପଣ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସ୍ଓବେ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମନା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନା ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନା କୌଣସି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଛୋଟ ସେ ମଉଳିଗଲା, ଏତେ ଛୋଟ କୁଆଡ଼େ ମିଳିଗଲା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇକି ବସିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଖାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା, ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କ କଥା, ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଖାଲି ଭାବିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଆଉ କାହାର ସେ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ କାହାର ନିଜର ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ସହଜରେ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ସେ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିଲା ମଉଳିଗଲା, ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ମନ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଲା, ଆପଣ କିଛି ଭାବିପାରିଲେନି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନ କରିବେ। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମୋତେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କଥା କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆଇସୋଲେଟିଂ ହୋଇଗଲେ, ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ ପୁରା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ଏମିତି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାପର ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରାଯିବ, ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ପାଇଁ। ଆପଣ ପାର୍ଟନର କଲେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ତାଙ୍କର ଛଳନା ଆପଣ ଶେଷରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। କାଳେ ମଣିଷ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମନୋଭାବ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳିଯାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳିଯାଏ। ହୁଏତ ସିଏ ବଦଳି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ସିଏ ଆପଣ ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆପଣ କେୟାର ନେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି? ସେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆଉ କାହାର ନିଜର ହେଇ ବସିଲେ? କାହିଁକି ସେ ପର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଠିକ୍ କରିକି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ ଫେରିକି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କସରତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେ ସେତିକି ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ? ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଖାତିରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଫାୟାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଧମକଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡରଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇସବୁ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାଠୁ କୌଣସି ବାଟ ତ ଆପଣ ଆଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିକି ପୁନର୍ବାର ଡିପ୍ଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ନ ହେଇପାରିବ। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସିଏ ଅପମାନ କଲେ, ଯେତେ ସନ୍ଦେହ କଲେ, ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କାମ। ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କାମଠାରୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେତିକିଟା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ସେତିକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଭାବିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତେ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କସରତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ହେଟାଦର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରାଯିବ? ପୁଣି ମନ କହୁଛି ନାହିଁ, ମୋର ପାର୍ଟନରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବି, ଯେତେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମୋତେ ସେତେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛି ନା କରୁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଥିବି। ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋର ଶେଷରେ ହିଁ ହେବ। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଶେଷରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୋ ନିଜର କରିବି। ଆପଣ ସେଇ ନିଜର କରିବେ ବୋଲି ବହୁତ କସରତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଜାଣିବ, ସମଗ୍ର ଏଇ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର କରି ରଖିବା, ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖିବା, ଜୀବନସାଥୀ କରିକି ରଖିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ରହିଗଲା, ନା କୌଣସି ସତ ହେବାକୁ ଗଲା ନା କ'ଣ ହେଲା। ସତେ ଯେମିତି ଏଇସବୁ କିଛି ନ ହେଇପାରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତୁ ହିଁ ମୋତେ ରଖ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଏଇ ସମସ୍ୟା କିଛି ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଇଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକାରରେ ଆସିଛି, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକାରରେ ପଳେଇବ। ଏଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ
ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ମନମନାନ୍ତର ମତାମତାନ୍ତର କରିବା ଗୋଟେ ଅନାବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜର କରି ବସିବେ ଆପଣ ସେଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନେଇକି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ହେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନେଇକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।